ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। दोपहर 2 बजे अज यह बैठक रखी गई है। अगली रणनीति बनाने लई किसान आगू मंथन करनगे। 8 जनवरी नूं केंद्र नाल होण वाली गलबात ते भी चर्चा की जाएगी। बैठक विच गंभीर मंत्री नजर नहीं आए। एक किसान आगुआ ने बीते दिनी हुई मीटिंग तो बाद उन्होंने बयान दिता है। मंत्रियों नूं अगली चर्चा सिर्फ कानून रद्द करने बारे करन ते उन्होंने अल्टीमेटम दिता है। बीते दिनी जो मीटिंग हुई बेसिट्टा रही। इस नूं लैके निराशा भी किसानां च पाई गई है। केंद्र सरकार की नीति ते नीयत दे विच खोट होण दा इल्जाम किसान आगुआ ने एक बार फिर तो लगाया। किसान आगुआ ने 26 जनवरी नूं वड्डे अंदोलन लई तैयार रहण नूं कहा है। बीते दिनी उम्मीद सी कि शायद कोई हल निकल पाए लेकिन मीटिंग जिहड़ी 7वें गेड़ दी हुई वो बेसिट्टा रही। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हरप्रीत 7वें गेड़ की मीटिंग भी हो गई लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलिया। सगों होर भी ज्यादा निराशा जिहड़ी है किसानां च पाई जा रही है और उस नूं लैके एक बार फिर हुण मंथन होएगा। किसान अगे दी रणनीति ते चर्चा करनगे लेकिन हुण लगता है कि तेवर होर तिखे हो जाणगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके की कल बैठक रही तो इस बैठक च कोई सिट्टा नहीं निकलिया। हालांकि उम्मीद कोई सी भी नहीं ज़्यादा कि इस मीटिंग कोई हल होएगा लेकिन जो किसान आगू पहुंचे तो उन्होंने कहना सी कि असीं जिहड़ी भी बैठक वास्ते आउंदे आ असीं उम्मीद लैके आउंदे आ कि सरकार सानू खाली हत्थी नहीं भेजेगी। लेकिन कल जिस तरीके की बैठक सी उहदे पहला चाह का ब्रेक हो गया, फिर लंच ब्रेक हो गया, फिर मंत्री आपस च गल करते रहे तो गल किसी सिरे लगती नहीं देखी। जेकर असीं देखिए कि 2 बजे वो बैठक शुरू होनी सी, 2:30 बजे शुरू हुई, अद्धा घंटा मीटिंग लेट हुंदी है। उहदी कारण यह दस्सिया गया कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने मंत्रालय ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MOS ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਹਾਸੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਾ ਘੱਟ है, ठंड बहुत है लेकिन शायद सरकार की संवेदना किसानों को लैके जाग नहीं रही। हुण सरकार कहती है कि असीं पूरे देश लिए कानून बनाने, असीं देश के किसानों नाल गल करांगे। भी जिहड़े किसान अजे तक समर्थन च नहीं सन आए, वो जो ये अंदोलन शुरू होया तो किसान समर्थन च आके सरकार को पत्र देने लग पे। उत्ते भी सरकार की मंशा ते किसान आगू जिहड़े ने, जिहड़े जथेबंदियां ने वो सवाल चुक रही। उन्होंने ये कहा कि तुसीं सिर्फ 40 किसान आगू ना देखो, ये 500 तो वध पूरे देश दीयां जथेबंदियां ने जिहड़ियां कि इस पूरे अंदोलन नूं लीड कर रही ने, जिहड़ियां इस अंदोलन च भाग लै रही ने। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ कि 6 तरीक ਨੂੰ KMP ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ KMP ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨਸਰ ਪਲਵਲ ਹਾਈਵੇ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵੱਡਾ, ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ कि सरकार जिहड़ी है वो इस मामले नूं
ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2014 ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਟ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 70 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।